प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं देसराज सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां, जिला मानसा। प्यारे विद्यार्थियों, अज की इस ऑनलाइन क्लास के स्वागत है। असी अज की इस क्लास के 8वीं क्लास का पाठ संजीवां विच प्रजनन उसके प्रश्न उत्तरों बारे पढ़ांगे। आओ पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, असी 8वीं क्लास का पाठ जंतुओं में प्रजनन पढ़ रहे हैं। अज की इस ऑनलाइन क्लास के असी इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों बारे गल करांगे। प्रश्न उत्तरों बारे डिस्कस करने तो पहला असी इस पाठ के कुछ भागों की दोहराई करते हैं कि असी इस पाठ के कुछ पढ़िया है। जो कुछ असी हुण तक इस पाठ में पढ़ चुके हैं वो है प्रजनन दी विधियां, जिवें लिंगी प्रजनन है ते अलिंगी प्रजनन पढ़िया है। नर अते मादा प्रजनन अंग उन्हां बारे भी असी डिस्कस किया है, किस तरह वो काम करते हैं, उन्होंने किहड़े-किहड़े भाग उन्होंने की कहा जाता है, लेबलिंग किस तरह करनी है वो असी इस पाठ के डिस्कस किया है। निषेचन क्रिया की हुंदी है अते परागण क्रिया की हुंदी है, ये भी असी डिस्कस किया सीगा। निषेचन क्रिया की है कि जदों कोई नर जुगमक अते मादा जुगमक उन्हां दोनों का संयोजन हुंदा है और संयोजन वजों एक जुगमज बनता है, उसनूं निषेचन कहा जाता है। मनुक्खां दे विच निषेचन किस तरह हुंदी है वो भी असी इस भाग दे विच डिस्कस किया सी। एक हुंदी है परागण क्रिया, ये पौधों दे विच हुंदी है। किसी पौधे दे फुल तो जिहड़े परागकण हन वो फुल दे स्टिगमा तक पहुंचण दा जिहड़ा प्रोसैस है उसनूं परागण क्रिया कहा जाता है। अते अलिंगी प्रजनन डिस्कस किया है, इस दीयां वख-वख विधियां किहड़ी-किहड़ियां विधियां ने वो असी इस भाग दे विच पढ़ीआं सी। एक है काया परिवर्तन। काया परिवर्तन भी एक विधि है जिस दे विच जिवें डड्डू है जां रेशम दा कीड़ा है तां इन्हां दी जिहड़ी प्रोसैस है परोड़ होण तक ये वख-वख अवस्थावां विचों हो के गुजरदे ने, तां ਉਹ विशेष जिहड़े परिवर्तन ने उन्हां नूं ਅਸੀਂ काया परिवर्तन बोलते हाँ। अगे ਅਸੀਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस भी करांगे प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ कुछ भाग सी, ਅੱਗੇ डिस्कस करते हाँ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एक एक करके पढ़ते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, एक ਤੁਹਾਨੂੰ गुजारिश है कि ਤੁਸੀਂ अपना पेन ते कापी वो नाल लैके बैठनी है ताकि इस प्रश्न उत्तरां दीयां जिहड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां हन जां कोई प्रश्न है उत्तर है वो तुसी नोट कर सको। इसलिए वो कापी पेन लैके जरूर बैठना है। तो सब तो पहला असी पहला जिहड़ा प्रश्न है वो डिस्कस करते हैं, संजीवां लई प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण है। हुण पाठ प्रजनन नाल संबंधित है तो सब तो पहली गल साडे प्रश्न दे विच आंदी है कि प्रजनन क्यों जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जे असी गल करिए प्रजनन जीवां विचली वो योग्यता है जिस द्वारा वो अपने वर्गे होर जिहड़े जीव ने वो पैदा कर सकते हैं। प्रजनन नाल प्रजाति का वाधा हुंदा है, प्रजाति की होंद बनी रहिंदी है। यह जैविक प्रक्रिया उत्तरजीविता अते लगातारता बनाई रखने के लिए बड़ी जरूरी है। इस नाल अनुवंशिकता अते होर गुणां दा अगली पीढ़ी दे विच जिहड़ा स्थानांतरण है वो हुंदा रहिंदा है। तां यही जिहड़े रीजन ने जिहड़े ये सिद्ध करदे हैं कि प्रजनन बड़ा महत्वपूर्ण है। हुण जे प्रजनन ना हुंदा तां जिहड़े जीव हुण तक चले आ रहे ने तो वो उन्हां दीयां प्रजातियां खत्म हो जांदियां। तां इसलिए इस गल नूं ध्यान दे विच रखना है। अगला प्रश्न, जुगमज अते गर्भ विच दो अंतर दसो। तो जुगमज की है? शुक्राणु अते अंडाणु। शुक्राणु जिसनूं असीं नर जुगमक कहते हाँ, अंडाणु जिसनूं असीं मादा जुगमक कहते हाँ। तो जदों नर जुगमक अते मादा जुगमक भाव शुक्राणु अते अंडाणु इन्हां दोनां दा संयोजन हुंदा है तो उस तो बाद जिहड़ा पदार्थ बनता है
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਗਮਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਜੁਗਮਤ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਭਰੂਣ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗਰਭ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਤ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅੰਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਮਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਤੀਬਰ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋੜ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਡੇ ਹਨ। ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਡਪੋਲ। ਟੈਡਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡਪੋਲ ਹੈ ਆਰੰਭੀ ਟੈਡਪੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡਪੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਡੱਡੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਡੱਡੂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਬਣ ਗਏ ਅੰਡਾ, ਟੈਡਪੋਲ ਤੇ ਭਰੂਣ ਡੱਡੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਚਰਨ ਟੈਡਪੋਲ ਤੇ ਭਰੂਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫੜੇ ਨੇ, ਗਲਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੱਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰ ਜੁਗਮਕ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜੁਗਮਕ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੁਗਮਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਨਰ ਜੁਗਮਕ ਇਹ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂੰਛ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਾਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਅੰਡ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਗਮਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਮਜ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਤੋਂ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੂੰਛ, ਇਹ ਮੱਧ ਭਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ
इस अंडाणु दे नाल हुंदा है। तां इह अंडाणु सी, ये शुक्राणु है, शुक्राणु इस विच एंटर हुंदा है, इसका संयोजन हुंदा है तां की बन जांदा है, एक जुगमत बनदा है और दोनों दे जिहड़े केंद्रक सी जिवें शुक्राणु दा ते इहदा ओह जुड़ के एक जिहड़ा न्यूक्लियई है वो बना लैंदे हन, एक न्यूक्लियस बनदा है। इसलिए इहनूं जुगमत नूं एक सैली कहा जांदा है। ठीक है, इस दे विच एक सैल जिहड़ा बनदा है। अगला प्रश्न हुण निषेचन सी, निषेचन दीआं दो किस्मां ने, एक हुंदा है अंदरूनी निषेचन अते एक हुंदा है बाहरी। हुण दोनां दे विच की अंतर है तो ओह आपां देखदे हां। अंदरूनी निषेचन, अंदरूनी इहदे नाम दे विचों ही इसदा जिहड़ा उत्तर छिपिਆ होया है कि जदों नर जुगमक ਅਤੇ मादा जुगमक ਦਾ संयोजन मादा शरीर ਦੇ अंदर ਹੁੰਦਾ है। मतलब जे निषेचन शरीर ਦੇ अंदर ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ अंदरूनी निषेचन कहलांदा है। पर जे इन्हां दोनां ਦਾ संयोजन शरीर ਤੋਂ बाहर ਹੁੰਦਾ है, मादा शरीर ਤੋਂ बाहर है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ बाहरी निषेचन आखदे हां। ਜਿਹੜਾ अंदरूनी निषेचन है ਉਸ ਵਿੱਚ नर मादा शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ शुक्राणुओं ਦਾ उत्सर्जन करता है। भाव नर द्वारा मादा शरीर ਵਿੱਚ शुक्राणुओं ਦਾ उत्सर्जन ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ संयोजन ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ अंदरूनी निषेचन है। बाहरी निषेचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ जुगमकां ਨੂੰ शरीर ਤੋਂ बाहर ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। नर द्वारा भी ते मादा द्वारा भी दोनों जुगमक बाहर सुੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाहर ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ संयोजन ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਉਹ बाहरी निषेचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। अंदरूनी निषेचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ विकास है ਉਹ शरीर ਦੇ अंदर हो सकता है। भाव जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ मनुख ਦੀ ਤਾਂ मनुख ਦੇ ਵਿੱਚ संयोजन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ जुगमक ਬਣਦਾ है, फिर भरूण बनता है, गर्भ बनता है, तो उस दे विच उस जिहड़ा बेबी दा बच्चे दा जिहड़ा शरीर दा विकास अंदर ही हुंदा रहिंदा है। पर जिहड़ी बाहरी निषेचन है उस विच शरीर दा जिहड़ा विकास है उस शरीर दे बाहर ही हुंदा है। उदाहरणां दी जे गल करिए मनुखां दे विच, पशुआं दे विच, पंछियां दे विच अंदरूनी निषेचन हुंदा है अते डड्डूआं दे विच जिहड़ा है वो बाहरी निषेचन हुंदा है। अगला प्रश्न अलिंगी प्रजनन की परिभाषा लिखो। जंतुओं विच अलिंगी प्रजनन दीआं दो विधियां दा वर्णन करो। तो सब तो पहला असीं गल करदे हां कि अलिंगी प्रजनन की हुंदा है। प्रजनन दी ओह किस्म जिस विच सिर्फ एक ही जीव भाग लैंदा है अलिंगी प्रजनन कहाउंदी है। ओह किस्म जिस विच सिर्फ एक ही पेरेंट्स वो भाग लैंदा है, चाहे वो नर है चाहे वो मादा है, तो उस नूं अलिंगी प्रजनन कहा जाता है। जंतुओं विच अलिंगी प्रजनन दीआं किहड़ियां विधियां हो सकदियां हन? दो खंडन है, बडिंग है, पुनर्जनन है, कायक प्रजनन आ। इस तो इलावा भी कई हैगियां ने, पर सानू इस प्रश्न दे विच दो विधियां दा जिहड़ा वर्णन पूछा है तां असीं दो विधियां दी गल करदे हां। उस दे विच सब तो पहली है दो खंडन। दो खंडन विधि ये वो विधि है जिस विच जिहड़े एक सैली जीव ने उस दा जिहड़ा केंद्रक है वो दो भागां विच जिहड़ा विभाजन है उस तो ये क्रिया शुरू हुंदी है। और वो पहला उस दा जिहड़ा केंद्रक दा विभाजन हुंदा है, फिर सैल पदार्थ है वो दो भागां दे विच वंडिया जांदा है। तां इस तरीके नाल एक जीव तो दो जिहड़े जीव है वो बन जाते हैं। एक जनक सी उस तो दो जीव बन जाते हैं। इसकी उदाहरण है अमीबा। जिहड़े अमीबा वर्गे जीव हैं जदों अमीबा बालग हो जाता है तो वो बालग अमीबा उसका केंद्रक का विभाजन होना शुरू होता है, फिर सैल पदार्थ। तो एक जिहड़ा जनक सी उस तो दो खंड, खंड भाव दो भाग जां दो जीव बन जाते हैं। इसलिए इस जिहड़ी प्रजनन का नाम दो खंडन कहा जाता है। तो ये जिहड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है दो खंडन, पेपर दे विच इस नाल संबंधित बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए तुसीं इस नूं ध्यान नाल
समझना है। दूसरी जिहड़ी विधि है अलिंगी प्रजनन की, वो है बडिंग। बडिंग अलिंगी प्रजनन की वो क्रिया है जिस विच नवा जीव तुलना विच छोटे पुंज दीआं कोशिकावां विचों निकलदा है। तो हुंदा की है, शुरू दे विच जिहड़ा जनक है उस दे विच एक बड जां कली कह सकते हैं, उस दा निर्माण हुंदा है। जिवें तुसीं इस हाइड्रा दे विच देख रहे हो, एक जीव है हाइड्रा। हाइड्रा दे एक बड आनी शुरू हो गई, एक कली आनी शुरू हो गई, उस कली का निर्माण हो गया। तो तुसीं देख रहे हो इसे तरह का एक जिहड़ा जनक सी, उसे तरह का एक जीव इत्थे बनना शुरू हो गया ਅਤੇ हौली हौली उस नाल ਵੱਖ हो के हुण एक सी, उस तो दो जीव बन गए। इस प्रजनन नूं बडिंग कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਕਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਡ ਜਾਂ ਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਡਿੰਗ। ਬਾਹਰੀ ਬਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਡ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਇਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਭਰੂਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾਣੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ, ਕੇਂਦਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਖੰਡਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਾਨ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਬਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ
उसके एक अमीबा तो दो ਜਿਹੜੇ संतान सैल ने वो पैदा ਹੁੰਦੇ ਹਨ। अगला प्रश्न, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ਼ ਬਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾੜੂ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं है। तो इसलिए निशानी ਅਸੀਂ किस चीज ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ? ਪਤਾੜੂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਮੀਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਮੀਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰ ਜੁਗਮਕ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜੁਗਮਕ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਗਮਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਗਮਜ ਹੈ ਇਹ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਅੱਖ ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡੋ ਤਸਰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੁਗਮਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੂਣ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਰੂਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਨੁਮਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਨੁਮਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਸ਼ਤਰੀ ਨੁਮਾ ਔਲ ਜਾਂ ਪਲੈਨਸੇਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੁਮਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ਤਰੀ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਸ ਔਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲ ਤਿਆਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰੂਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਫੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਫੀਟਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਵ ਜਨਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।